سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹوڈے، میں ہوں ذل ہما اور میں ہوں اسد سبحانی۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ پاک فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کہتے ہیں مستقبل کی جنگوں کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے خود انحصاری، جدیدیت اور اپ گریڈیشن ضروری ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے پاکستان آرڈیننس فیکٹری واق کا دورہ کیا۔ پاکستان آرڈیننس فیکٹری پہنچنے پر چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل بلال اکبر نے آرمی چیف کا استقبال کیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو پیداواری یونٹس کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ بریفنگ میں حاصل شدہ اہداف، مستقبل کے پروجیکٹس اور جدیدیت کے حوالے سے بتایا گیا۔ آرمی چیف کو ادارے کی پیداواری صلاحیت اور کارکردگی جبکہ مستقبل کے منصوبوں اور ان میں لائی گئی جدت پر بریف کیا گیا۔ مسلح افواج کی آپریشنل ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کے حصول پر بھی بریفنگ دی گئی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے حال ہی میں تیار کردہ نئے ڈسپلے لانچ کا بھی دورہ کیا۔ ڈسپلے لانچ میں وا فیکٹری میں بننے والی مصنوعات کی نمائش کی جاتی ہے۔ سپاہ سالار کو پی او ایف اسلحہ کی برآمدات بڑھانے کے حوالے سے بھی بریف کیا گیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے پی او ایف کے عزم اور لگن کو سراہا اور کہا پی او ایف مسلح افواج کی ضروریات پوری کرنے میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ مستقبل کی جنگوں کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے خود انحصاری، جدیدیت اور اپ گریڈیشن ضرورت ہے۔ شہباز شریف کو اپنی والدہ کے نماز جنازہ میں شرکت کے لیے 5 روز کے لیے پیرول پر رہا کر دیا گیا۔ حمزہ شہباز شریف کو بھی رہائی مل گئی۔ لندن میں بیگم شمیم اختر کی نماز جنازہ گئی۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو پیرول پر رہا کر دیا گیا۔ رہائی کے بعد لیگی رہنما جاتی عمرہ جانے سے قبل ماڈل ٹاؤن پہنچے اور نواز شریف کو فون کیا۔ 2 معاملات پر مشاورت کی۔ دوسری جانب لندن میں بیگم شمیم اختر کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے۔ نماز جنازہ میں نواز شریف، ان کے صاحبزادوں اسحاق ڈار اور قریبی عزیز و اقارب نے شرکت کی۔ نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد میت کو ہیتھرو ایئرپورٹ سے پاکستان کے لیے روانہ کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کے لیے ایڈوکیٹ خالد خورشید کا نام فائنل کر لیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے منظوری دے دی۔ خالد خورشید ایڈوکیٹ کی نامزدگی کے لیے وزیر اعظم نے مرکزی اور گلگت بلتستان کی قیادت سے مشاورت کی تھی۔ خالد خورشید ایڈوکیٹ ضلع طور سے رکن گلگت بلتستان اسمبلی منتخب ہوئے ہیں۔ خالد خورشید نے 2018 میں پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی تھی۔ وزیر اعظم عمران خان کی منظوری کے بعد وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کے لیے ان کے نام کا قرعہ نکلا۔ خالد خورشید کی نامزدگی کے لیے وزیر اعظم نے مرکزی اور گلگت بلتستان کی قیادت سے مشاورت کی تھی۔ اب آپ کو اپڈیٹ کریے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو کی ہمشیرہ بختاور بھٹو کی منگنی کی رسم ادا کر دی گئی۔ تقریب میں بھٹو اور زرداری خاندان کے عزیز و اقارب نے شرکت کی۔ منگنی کی رسم بلاول ہاؤس کراچی میں انجام پائی۔ محمود چودھری اور بختاور بھٹو نے ایک دوسرے کو انگوٹھی پہنائی۔ منگنی کے لیے بختاور بھٹو نے خصوصی لباس ڈیزائن کروایا۔ تقریب سے قبل بلاول ہاؤس کو ڈس انفیکٹ کروایا گیا، جبکہ تقریب میں 150 افراد شریک ہوئے۔ ڈاکٹرز کے مشورے سے آصف علی زرداری ہسپتال سے تقریب کے لیے گھر پہنچے۔ محمود چودھری کے اخلاقانہ کا وقت 12 سے 15 افراد پر مشتمل تھا۔ بات کریں گے کورونا وائرس کے حوالے سے۔ لاپرواہی اور بے احتیاطی نے کورونا کی دوسری لہر کو تیز کر دیا۔ 24 گھنٹوں میں مزید 54 مریض انتقال کر گئے۔ اموات کی تعداد 7897 ہو گئی۔ مزید 3113 افراد میں کورونا کی تشخیص سے مریضوں کی تعداد 3,89,311 ہو گئی۔ 3,36,000 مریض صحتیاب ہو چکے اور 45,553 مریض زیر علاج ہیں۔ پاکستان میں کورونا سے ایک روز میں 54 مریضوں کا انتقال ہو گیا۔ پنجاب میں 2,945، سندھ میں 2,885، خیبر پختونخوا میں 1,346، بلوچستان میں 165، گلگت میں 96، آزاد کشمیر میں 155 اور اسلام آباد میں 305 مریض انتقال کر چکے۔ 24 گھنٹوں میں مزید 3,113 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی۔
पंजाब में 1,17,160, सिंध में 1,68,783, खैबर पख्तूनख्वा में 46,281, बलूचिस्तान में 17,000, गिलगित में 4,600 और इस्लामाबाद में 29,000 मरीज हो चुके हैं। आलमी वबा कोरोना वायरस के सबब दुनिया में 6,13,08,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर और 14,37,835 अमवात हुई हैं। दुनिया में कोरोना के 4,23,96,169 मरीज हो चुके हैं और 1,72,74,000 से जेरे इलाज मरीज हैं। अमेरिका में कोरोना की सूरत हाल से सब खौफनाक हैं, जहां 2,69,555 अमवात और 1,32,48,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो चुके। भारत कोरोना केसेस के एतबार से दुनिया में दूसरे नंबर पर है, जहां अमवात की तादाद 1,35,752 और 93,09,000 से ज्यादा अफराद में वायरस की तशखीस हो चुकी है। मुल्क भर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 7.20 तक पहुंच गई। वफाकी वजीर असद उमर की जेर सदारत NCOC का इजलास हुआ, जिसमें मुल्क में कोरोना की सूरत हाल का जायजा लिया गया। कराची में 17% से जायद, हैदराबाद में हुकूमत की जिम्मेदारी है, हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है। उधर फिरदौस आशिक अवान कहती हैं मरियम नवाज के लिए घर से खाना आता था, उन्होंने एक दिन भी जेल का खाना नहीं खाया। मरियम नवाज ने उंगली उठानी है तो घर के बावर्ची पर उठाएं। जेल का खाना खाते तो पता चलता आम कैदी और आप में क्या फर्क है। नून लीग का मतलब नालायक, नाअहल और नादान है। इदारों को बाइख्तियार बनाना और कानून की हुक्मरानी वज़ीर आज़म का मिशन है। फलाही रियासत के लिए सियासी गुलामी से निजात जरूरी है। इस NNN ब्रिगेड ने मसलसल यक तरफा तासर दिया हुआ है। हम बार बार ये बात बावर करवा रहे हैं कि भाई इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौम से एक ही वादा करके आई थी कि हमने कानून को आज़ाद करना है, हमने अदारों को बाख्तियार बनाना है और ताकतवर शख्सियात को उस कानून के ताबे करना है। एक ऐसी खातून जिन्होंने सोने का चमचा मुंह में लेके पैदा हुई हूँ और जिन्हें जेल के अंदर बसने वाली रहने वाली जो कैदी खवातीन है, उन जैसी एक दिन की भी जिंदगी उन्होंने कैद खाने में भी नहीं गुजारी और एक दाना जेल का नहीं खाया। अपने घर से पार्सल पैक होके खाने वाला जो खाना था, आज वो सवालिया निशान है कि जाती उमरा के जो उनके जाती कुक हैं वो भी इनके बयानिए को फिर मुस्तरद कर चुके हैं, जो वो कह रही हैं कि मुझे चूहों वाला खाना मिलता रहा तो वो तो घर से आता था। तो मोहतरमा आप अपनी उंगलियां अपने किचन की तरफ उठाएं, वहाँ का जो बावर्ची है उसकी तरफ उंगली उठाएं, क्योंकि आपका पार्सल खाना, पैक खाना सबसे पहले। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको अपडेट करें। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने शरीफ फैमिली की चौधरी शुगर मिल्स के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया। नैब के मुताबिक चौधरी शुगर मिल्स में नवाज शरीफ, मरियम सफदर और दीगर के खिलाफ तहकीकात का दायरा वसी किया गया है, जबकि तहकीकात एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत शुरू की गई है, जिसके तहत नैब ने अबू धाबी और दुबई में वाक़ दफातर को नोटिस इरसाल कर दिए हैं। नैब के मुताबिक तहकीकात पंजाब में वाक़ चौधरी शुगर मिल्स के खिलाफ की जा रही है। चौधरी शुगर मिल्स शरीफ खानदान की मलकियत है। इस सिलसिले में शुगर मिल्स मालिकान को तहरीरी बयान पेश करने की हदायत जारी की गई है। नैब का कहना है कि नैब लाहौर की जानिब से शुगर मिल मालिकान को 7 दिसंबर को तहरीरी जवाब समेत पेश होने का हुक्म भी जारी किया गया है। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह कहते हैं कोरोना के खतरे के बावजूद आवाम हुकूमत से निजात चाहते हैं। देखें, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को जो कोरोना पॉजिटिव आया है, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जल्द जो है वो सेहतयाब करे। कोरोना जो है ये इसके मतलब कोई इस वक्त हतमी स्टडी नहीं है। ये किसी आदमी को एक आदमी से भी हो सकता है और ये बात कोई रेलेवेंट नहीं है कि एक आदमी 10 आदमियों में खड़ा है या 10,000 आदमियों में खड़ा है। होने को ये एक आदमी से भी हो जाता है।
اور جن لوگوں کو کورونا پازیٹیو آیا ہے، میں نے ایک دن پہلے بھی بات کی ہے کہ کیا گورنمنٹ کے پاس کوئی ڈیٹا ہے کہ ان لوگوں کو یہ پوچھا جائے کہ ان میں سے کتنے فیصد لوگ ہیں کہ جن کو کورونا اس وجہ سے ہوا ہے کہ وہ کسی جلسے میں گئے. تو اس لیے گورنمنٹ یہ جو ایک یعنی متھ بنا کے پراپیگنڈا کر رہی ہے کہ یہ جلسوں کی وجہ سے پھیل رہا ہے اور جلسوں کی وجہ سے ہے، یہ کوئی اس میں کوئی یہ سبسٹینشل چیز نہیں ہے. گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ اپوزیشن کو بھی اعتماد میں لیتی، اپوزیشن کے ساتھ بیٹھتی اور جو بھی اس بارے میں پالیسیز ہیں وہ کنسنسس کے ساتھ بنتی. اور یہ عمران خان جو تو دوسری جانب سابق وزیر اعظم اور پاکستان پیپلز پارٹی کے وائس چیئرمین سید یوسف رضا گیلانی کہتے ہیں آصفہ بھٹو زرداری پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے ملتان میں ہونے والے جلسے سے خطاب کریں گی. یوسف رضا گیلانی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 30 نومبر کو پیپلز پارٹی کا یوم تاسیس ہے. آصفہ بھٹو زرداری بھی ملتان آئیں گی اور پی ڈی ایم کے ملتان جلسے سے خطاب کریں گی. یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ حکومت جلسہ روک کر حالات خراب کر رہی ہے. 30 نومبر کو جلسہ ہر صورت ہوگا اور آصف علی زرداری بھی ویڈیو لنک پر جلسے سے خطاب کریں گے. وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے اوورسیز پاکستانی ذوالفقار بخاری نے کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات میں پاکستانیوں کے لیے لیبر ویزے پر کوئی پابندی نہیں. یو اے ای حکام نے ایسی خبروں کو مسترد کیا ہے. ذوالفقار بخاری کا کہنا ہے کہ یو اے ای میں لیبر ویزے پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے. یو اے ای حکام سے رابطہ ہوا ہے، ایسی خبروں کو مسترد کیا گیا ہے. یو اے ای حکام نے انتہائی تربیت یافتہ پاکستانی لیبر کی حوصلہ افزائی کی ہے. یو اے ای کے مطابق کرونا وبا کے باوجود پاکستانی لیبر میں 11% اضافہ ریکارڈ ہوا ہے. انہوں نے اجلاس کو بتایا کہ یو اے ای کی ترجیح کورونا کے دوران بے روزگار ہونے والے ورک فورس کی بحالی ہے. یو اے ای نے انتہائی پروفیشنل پاکستانی لیبر کے لیے گولڈن ویزے کی سہولت بھی دی ہے. سول ایویشن اتھارٹی نے بیرون ملک سے آنے والے مسافروں کے لیے نیا سفری ہدایت نامہ جاری کر دیا ہے. کیٹیگری اے میں شامل 30 ممالک کی تعداد کم کر کے 22 کر دی گئی ہے. کیٹیگری اے میں سنگاپور، آسٹریلیا، چین، مالدیپ، نیوزی لینڈ، نائجیریا، ساؤتھ کوریا، سعودی عرب، سنگاپور، سری لنکا، ویتنام شامل ہیں. ان ممالک سے آئے مسافروں کو کورونا ٹیسٹ PCR سے استثنا ہوگا. تاہم کیٹیگری بی میں شامل ممالک سے آنے والے مسافروں کو کورونا ٹیسٹ لازمی قرار دیا گیا ہے. ان ممالک کے مسافروں کو 96 گھنٹے پہلے کورونا ٹیسٹ لازمی کروانا ہوگا. نئی ایڈوائزری 31 دسمبر تک نافذ العمل رہے گی. شہر قائد سے آپ کو اپڈیٹ کریں. کراچی کے علاقے ڈیفنس فیز 4 میں مبینہ پولیس مقابلے میں 5 ملزم ہلاک ہو گئے. پولیس کے مطابق ڈیفنس فیز 4 کے خالی بنگلے میں ملزم پہنچے اور اطلاع پر پولیس موقع پر پہنچی اور ملزموں کو شناخت کروانے کا کہا، جس پر ملزموں نے فائرنگ کر دی. جوابی کارروائی میں ملزم مارے گئے اور پولیس نے موقع سے ڈبل کیبن گاڑی اور اسلحہ تحویل میں لے لیا. ہلاک ملزم ڈکیتی کی درجنوں وارداتوں میں ملوث تھے، جبکہ ہلاک ملزمان سے ایک کی شناخت مصطفیٰ کے نام سے ہوئی ہے. ابھی آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ نے ام رباب کے اہل خانہ کے قتل میں ملوث دوسرے مفرور ملزم مرتضی چانڈیو کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا. سپریم کورٹ میں ام رباب چانڈیو کے اہل خانہ قتل کیس کی سماعت ہوئی تو آئی جی سندھ مشتاق مہر عدالت میں پیش ہوئے اور بتایا کہ 2 مفرور ملزمان میں سے ایک ذوالفقار چانڈیو گرفتار کر لیا گیا ہے. چیف جسٹس نے کہا کیا سندھ پولیس 2 مفروروں کو بھی گرفتار نہیں کر سکتی؟ ام رباب چانڈیو نے عدالت کو بتایا کہ ملزم کو ڈیل کے تحت پولیس کے حوالے کیا گیا ہے. جاگیردار اور وڈیروں کے خلاف ملزمان کی سہولت کاری پر کارروائی نہیں ہوئی. عدالت جاتی ہو تو جاگیردار اور وڈیرے میرا راستہ روکتے ہیں، ان سے مجھے جان کا خطرہ ہے. آئی جی سندھ نے کہا کہ ام رباب کو مکمل سیکیورٹی فراہم کر رہے ہیں. ام رباب نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی دونوں اراکین صوبائی اسمبلی قتل کیس میں ملزم ہیں، لیکن ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی. سردار خان چانڈیو اور برہان چانڈیو کو ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ کرنے کی یقین دہانی کرائی گئی ہے. عدالت نے دوسرے مفرور ملزم مرتضی چانڈیو کو گرفتار کرنے کا حکم دیتے ہوئے سماعت 1 ماہ کے لیے ملتوی کر دی.
गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं मुखालफिन के जलसे कोरोना फैलाव मुहिम का हिस्सा साबित होंगे। ये वक्त हुकूमत के खिलाफ नहीं, कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने का है। अपोजिशन के जलसों की जीत किसी सूरत मुल्क और कौम के मफाद में नहीं है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने कहा कि हुकूमत मजबूत है और मुस्तहकम है, जलसों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम पाकिस्तान को आगे और मुखालफिन पाकिस्तान को पीछे लेकर जाना चाहते हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान कामयाबियों के साथ आगे बढ़ता रहेगा। चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि पार्लियामेंट और जमहूरियत समेत तमाम इदारे मजबूत हो रहे हैं। पहली बार मौजूदा हुकूमत ने इदारों में सियासी मुदाखलत को खत्म कर दिया। वजीर आजम इमरान खान मुल्क को तरक्की याफ्ता और खुशहाल बनाने के मिशन पर गामजन हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और उनके अफगान हम मनसब हनीफ अतमर के दरमियान मुलाकात हुई, जिसमें पाक अफगान दो तरफा ताल्लुकात, अफगान अमन अमल, इलाकाई सूरत हाल समेत बाहमी ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और उनके अफगान हम मनसब हनीफ अतमर के दरमियान मुलाकात नाइजर के शहर न्यामे में इस्लामी ताउन तंजीम के 47वें वजारती कौंसिल इजलास की साइडलाइंस पर हुई। इस मौका पर शाह महमूद कुरैशी ने कहा, अफगान क़यादत के पास अमन का नादिर मौका है, ताहम अमन दुश्मनों से भी बाखबर रहना होगा। पाकिस्तान देर पा अफगान अमन मुहाजिरीन की जल्द लेकिन बावकार वतन वापसी का ख्वाहां है। शाह महमूद कुरैशी ने काबुल बामियान दहशतगर्द हमलों की मजम्मत और कीमती जानों के नुकसान पर दुख का इजहार किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म का हालिया दौरा दो तरफा रवाबत को मज़ीद मुस्तहकम बनाने में मददगार होगा। खित्ते में देर पा अमन पुरअमन अफगानिस्तान से जुड़ा है। वज़ीर ख़ारजा ने इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़ और दस्तयाब मौक़े से फ़ायदा उठाने पर जोर दिया। अफ़गान वज़ीर ख़ारजा ने जनेवा कॉन्फ्रेंस अफ़गान अमन अमल में किरदार पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से इज़हार तशक्कुर किया। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा ने ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान समेत दीगर आला सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकात की है, जिनमें सिक्योरिटी तावन दो तरफा अफवाज के माबैन ताल्लुकात को वुसअत देने के लिए अमली इक़दामात पर जोर दिया गया है। DGISPR के मुताबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा ताजिकिस्तान के सरकारी दौरे पर हैं, जहां उन्होंने दोशंबे में ताजिक सदर इमाम अली रहमान से मुलाकात की, जिसमें इंसदादे दहशतगर्दी सिक्योरिटी ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू की गई। तो नाजरीन, गैस सार्फिन के लिए एक बुरी खबर, आइंदा चंद हफ्तों में गैस बहरान मजीद शिद्दत इख्तियार करने का खदशा है। सर्दी बढ़ने से गैस शॉर्टफॉल 2.5 अरब मुकफ़्फ़र योमिया तक पहुंच सकता है। ज़राए के मुताबिक शदीद सर्दी में गैस की तलब 7 अरब मुकफ़्फ़र योमिया तक पहुंचने का इम्कान है। LNG समेत गैस फराहमी 4.5 अरब मुकफ़्फ़र योमिया तक होने का इम्कान है, जबकि गैस बहरान 20 दिसंबर से 21 जनवरी के दौरान बदतरीन सूरत इख्तियार कर सकता है। बहरान संगीन होने से सबसे ज्यादा घरेलू सार्फिन की मुश्किलात में इजाफा होगा। हुकूमती ज़राए के मुताबिक मुमकिना गैस बहरान से निपटने के लिए इजाफी LNG दरामद यकीनी बनाई जा रही है। आलमी मंजरनामे से आपको बताएं, भारतीय फजाइया का MiG-29 लड़ाका तैयारा समंदर में गिरकर तबाह हो गया। हादसे का शिकार होने वाले MiG-29 तैयारे का एक पायलट लापता, जबकि दूसरे को तलाश कर लिया गया। भारतीय बहरिया के मुताबिक MiG-29 बहर बहीरा अरब पर हादसे का शिकार हुआ। रवा साल भारत का तीसरा MiG-29 तबाह हुआ। गुज़िश्ता साल भी भारत के कई जंगी तैयारे तबाह हुए। फरवरी और मार्च के दौरान भारतीय एयरफोर्स के मजमूई तौर पर 10 लड़ाका तैयारे तबाह हुए, जिनमें से 2 को पाकिस्तानी शाहीनों ने मार गिराया था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोरोना वैक्सीन तनाज़ात की ज़द में आ गई है। तिब्बी माहिरीन ने शफाफियत न होने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि वैक्सीन की दूसरी और तीसरी आजमाइश में मुख्तलिफ नताइज सामने आए। पहली आजमाइश 90% मौसर रही, जबकि दूसरी बार सिर्फ 62% मुस्बत नताइज आए। दूसरी जानिब स्वीडिश कंपनी ने दावा किया है कि हमारी वैक्सीन औसतन 70% मौसर है।
अमरीकी सदर ट्रंप ने शिकस्त तस्लीम न करने के बावजूद व्हाइट हाउस छोड़ने का इंदिया दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि नौ मुंतखब सदर जो बाइडन को बाज़ाब्ता तौर पर अमेरिका का अगला सदर करार दिया जाता है तो वो व्हाइट हाउस छोड़ देंगे। उन्होंने सदारती इलेक्शन में शिकस्त तस्लीम करने से एक मरतबा फिर इनकार किया और कहा शिकस्त तस्लीम करना मुश्किल है। सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उनका कहना है कि जो बाइडन को सदर तस्लीम करना मुश्किल है, लेकिन अगर उनको बाज़ाब्ता तौर पर अमेरिका का अगला सदर करार दिया जाता है तो वो व्हाइट हाउस छोड़ देंगे। उन्होंने सदारती इलेक्शन में शिकस्त तस्लीम करने से एक मरतबा फिर इनकार किया और कहा शिकस्त तस्लीम करना मुश्किल है। पाक न्यूजीलैंड क्रिकेट सीरीज पर खतरात मंडलाने लगे। न्यूजीलैंड हुकूमत ने पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को आखिरी वार्निंग दे दी है। न्यूजीलैंड में मौजूद पाकिस्तानी स्क्वाड में शामिल सरफराज अहमद, रुहेल नजीर, नसीम शाह, मोहम्मद अब्बास, आबिद अली और दानिश अजीज कोरोना से मुतासिर हुए। न्यूजीलैंड हुकूमत के मुताबिक SOPs की मजीद एक खिलाफ वर्जी पर पूरी टीम को डिपोर्ट कर दिया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी होटल में आपस में घुलते मिलते रहे, मास्क का इस्तेमाल नहीं किया, खाना भी एक दूसरे से शेयर करते रहे। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड की जानिब से पाकिस्तानी टीम को वापस भेजने की धमकी पर लेजेंड बॉलर शोएब अख्तर ने सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए कहा, पाकिस्तानी कोई क्लब टीम नहीं, ऐसी बातें नाकाबिले बर्दाश्त हैं। न्यूजीलैंड की तरफ से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का दौरा मनसूख करने की धमकी पर शोएब अख्तर सीखपा हो गए। कहा, पाकिस्तान कोई गिरी हुई टीम नहीं है और ना ही हमारे लिए क्रिकेट खत्म हुई है। मेजबान बोर्ड को सोच समझ कर बात करनी चाहिए। न्यूजीलैंड को SOPs की अगर इतनी ही फिक्र थी तो टीम के लिए पूरा होटल बुक करा देते जहां वो प्रैक्टिस भी कर सकते। आइंदा ऐसी बात करने से पहले सोचना चाहिए। लेजेंड बॉलर ने अपने बयान में पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कौमी खिलाड़ियों के लिए चार्टर फ्लाइट क्यों नहीं कराई गई। अर्जेंटीना से ताल्लुक रखने वाले अजीम फुटबॉलर डियागो मैराडोना की आखिरी रसूमात अदा कर दी गई। मैराडोना की तदफीन ब्यूनस आयर्स के बेला वस्टा कब्रिस्तान में की गई। लेजेंडरी फुटबॉलर को खराज अकीदत पेश करने के लिए शायकीन की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। इस दौरान पुलिस और शायकीन के दरमियान झड़पें भी हुई और पुलिस ने शेलिंग और रबर की गोलियों का भी इस्तेमाल किया। तदफीन से पहले मैराडोना के ताबूत को ब्यूनस आयर्स की सड़कों से गुजारा किया। आपको बताते चलें कि शायकीन की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। इस दौरान पुलिस और शायकीन के दरमियान झड़पें हुई और पुलिस ने शेलिंग और रबर की गोलियों का भी इस्तेमाल किया। तदफीन से पहले मैराडोना के ताबूत को ब्यूनस आयर्स की सड़कों से गुजारा गया। फैशन शो की रंगारंग दुनिया से आपको बताएं, सर्दियों की आमद के साथ ही लिबास में तब्दीली भी आ गई। शादियों का सीजन भी शुरू हो चुका है। लाहौर में हुआ ऐसा ही एक फैशन शो जिसमें अरूसी मलबूसात पहले मॉडल्स ने अपनी अदाओं से हर किसी को गर्विदा कर लिया। अली तारी की रिपोर्ट देखिए। खूबसूरत अरूसी मलबूसात, दीदा जेब और चेहरों पर मन भाता मेकअप किए नाजो अंदाज दिखाती मॉडल्स ने मशरक की रवायात की अक्कासी करते जोड़ों की नुमाइश करके समा बांध दिया। महरीन सैयद मॉडल का कहना था कि इतने अरसे बाद खूबसूरत फैशन वीक का इनकाद हुआ है। ये मलबूसात उन सब लड़कियों के लिए तजावीज़ करूंगी जिनकी शादियां होने वाली हैं। खूबसूरत दुल्हनों का रूप धारे मॉडल्स पजीराई मिलने पर खुशी से निहाल थीं। दुल्हनों के साथ साथ मर्दाना शेरवानी पहने नौजवान भी तवज्जो का मरकज बने रहे।
احتیاطی تدابیر اور سماجی فاصلے کو مد نظر رکھتے ہوئے تقریب میں زیادہ لوگوں کو مدعو نہیں کیا گیا تھا۔ ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے مداحوں کو شو کا حصہ بنایا گیا تھا۔ علی طارق، ٹی وی ٹوڈے، لاہور۔